वसल्लम अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ محترم حاضرین و سامعین، اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس جا رہا ہے اور اس کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث اعظم کا وصال مبارک ہے اور آپ کا عرس مبارک ہے۔ اس لیے چند الفاظ، کیونکہ اولیاء کاملین کی جو صحبت ہوتی ہے یا جسمانی صحبت ہوتی ہے، یعنی ان کی ظاہری جسم کے ساتھ کوئی محفل لگی ہوئی ہے، کہیں تشریف فرما ہے اور ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان کے اقوال کو سننا، ان کی باتوں کو سننا اور پھر ان کی تعلیمات کو اپنے کانوں سے سننا اور ان کے چہرے کی زیارت کرنا، یہ جسمانی صحبت ہوتی ہے۔ دوسری صحبت روحانی ہوتی ہے، یعنی اللہ والے ظاہری طور پہ سامنے نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر کرنا، ان کی تعلیمات کا ذکر کرنا، ان کی روحانیات کا ذکر کرنا، یہ ان کے ساتھ روحانی تعلق ہے اور یہی روحانی صحبت ہے۔ آج میں نے چاہا ہے کہ حضور غوث اعظم کی روحانی صحبت میں اور آپ سب چلے جائیں۔ حضور غوث اعظم جو اللہ کے ولی صرف نہیں ہیں بلکہ اللہ کے غوث ہیں، اللہ نے انہیں غوث کے درجے پہ فائز فرمایا اور پھر صرف غوث کے درجے پہ نہیں، غوث اعظم یعنی بہت بڑے غوث اس درجے پہ فائز ہیں۔ اور اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یعنی اللہ والوں کی جو روحانی صحبت ہے یا جسمانی صحبت ہے، اس میں ایک لمحہ جا کے بیٹھ جانا یا ان کی روحانی صحبت میں ایک لمحہ جا کے ان کا ذکر کر لینا، ان کی تعلیمات کا ذکر کر لینا، ان کی تعلیمات کو سیکھ لینا، فرمایا بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی وہ عبادت جس میں ریا بھی نہیں، دکھاوا بھی نہیں اور ہے بھی 100 سال کی عبادت۔ فرمایا اللہ والوں کی روحانی یا جسمانی صحبت کا ایک لمحہ اور مقبول بارگاہ ہونے والی جو عبادت ہے اس کی 100 سال کی عبادت سے وہ ایک لمحہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اللہ والوں نے یہ جو کہا ہے یہ اسی لیے کہا ہے کہ انہیں اللہ والوں کی صحبت کا رنگ نظر آیا ہے، تاثیر نظر آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضور داتا کے قدموں میں 40 دن بیٹھے، 40 دن حضور کے قدموں میں، داتا حضور کے قدموں میں انہوں نے اللہ کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، لیکن ایک ولی کامل کے قدموں میں بیٹھے رہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے، اور جب بولے تو کیا بولے آپ جانتے ہیں سب، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، گنج بخش فیض عالم، فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ والوں کی صحبت کا یہ رنگ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ پردے چاک کرنے پہ آئے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس لیے میں اور آپ اس وقت حضور غوث اعظم کی روحانی صحبت میں ہیں اور اللہ والوں کی تعلیمات۔ اب میں تعلیمات غوث اعظم پہ اگر بولوں تو پھر میری زندگی ختم ہو جائے،
इतनी तालीमात और इतना अल्लाह वालों की सोहबत का कमाल है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि अल्लाह वालों की जुबान भी वो तासीर रखती है, अल्लाह वालों का कौल भी ये तासीर रखता है। आप जानते हैं कि वो एक ज़हरी इल्म की तरफ जा रहे हैं। इल्म लदुन्नी तो अल्लाह ने उन्हें शुरू से अता फरमा दिया था, लेकिन ज़ाहरी तौर पे इल्म हासिल करना भी ज़रूरी होता है। रूहानी इल्म तो उनके पास समुंदर है, और अल्लाह पाक ने जो उन्हें अता फरमाया है उसका हम इहाता भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहरी इल्म के लिए जा रहे हैं, एक काफिले के साथ हैं, और उस काफिले के साथ चलते चलते रास्ते में डाकू का एक गिरोह आ जाता है, वो काफिले को लूटता है। ये सब कुछ आपने सुना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तालीमात गौसे आजम और कौले गौसे आजम और ज़बान गौसे आजम का असर बता रहा हूं। वो काफिला लूटा जाता है, फिर वो डाकू आपके पास भी आता है और फिर आपसे भी पूछता है, और आप हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, और ज़बान हक और सच की बात कर रही है। बस वो हक और ज़बान गौसे आजम की ज़ुबान से हक निकला है, सच निकला है, दिल पे जा बैठा है, उसने असर दिल पे किया है। और फिर एक नहीं बदला, पूरा गिरोह बदला है। और फिर वो पहले डाकू थे, अब अल्लाह वाले बन गए। अब उस ज़बान के तासीर से और हुजूर गौसे आजम की जो ज़ुबान हक परस्त थे, जो सच निकला है, जो हक निकला है, उसने सिर्फ ज़ाहरी चेहरों को नहीं बदला, जिस्म को नहीं बदला, बल्कि दिल को बदल के रख दिया है। अल्लाह वालों की ये सोबत होती है, अल्लाह वालों की कौल का ये, तालीमात का ये असर होता है, अल्लाह वालों की जिंदगी का ये असर होता है। अल्लाह वालों की जुबान से जो निकली हुई अल्लाह की या उसके रसूल की या उसके दीन की जो बात होती है, या उनके जो रूहानी अंदाज में बात निकलती है, वो लोगों को सिर्फ ज़ाहरी तौर पे नहीं बदलती, लोगों के दिलों को भी बदल देती है। इसलिए हुजूर गौसे आजम की तालीमात तो बेइंतहा हैं, लेकिन मैं पहला कदम आपको बता रहा हूं कि वो डाकू थे, चोर थे, काफिले को लूटा, लेकिन मेरे हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आए तो खुद लुट गए। फिर लुट गए, और कैसे लुटे कि फिर अल्लाह के खास बंदे बन गए, ताइब हो गए, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर दी, और फिर उन्होंने हर जो शर किया था उसको अपनी खैर में बदल दिया, और जिंदगी खैर में ले गए, जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ले गए, और फिर उन्होंने हमेशा के लिए अपने आप को बदल डाला। देखो, ये याद रखो, बदलने वाली अल्लाह की ही जात है, लेकिन अल्लाह बदलता है तो किसी अल्लाह वाले की तासीर और उसकी जबान और उसकी सोहबत और उसके इल्म और उसकी तालीमात से बदल देता है। अल्लाह उनकी ज़ुबानों में ये तासीर पैदा फरमा देता है, अल्लाह उनकी तालीमात में ये तासीर पैदा फरमा देता है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में ये तासीर पैदा फरमा देता है कि कोई ज़िंदगी में जाए वो भी बदल जाता है, कोई उनकी रूहानी तालीमात में चला जाए वो भी बदल जाता है। और हुजूर गौसे आज़म तो मुहय्युद्दीन है, आपने तो सिर्फ लोगों को जिंदा नहीं किया, आपने लोगों के दिलों को जिंदा नहीं किया, बल्कि पूरे दीन को एक नई जिंदगी अता फरमा दी। हुजूर गौसे आज़म की क्या शान है, क्या मकाम है। और 11वीं शरीफ को हम जो तालीमात गौसे आज़म का जिक्र करते हैं इसीलिए करते हैं कि आओ हुजूर गौसे आज़म के रंग को देखो, उनकी ज़िंदगी को देखो, उनकी ज़बान को समझो, उनकी तालीमात को समझो और उनकी हयात को समझो, फिर अल्लाह तुम्हें भी वही रंग अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें भी वही मकाम और वही तासीर अता फरमाएगा। तो आज मैं और आप सिर्फ हुजूर गौसे आज़म की इस रूहानी महफिल में चंद लम्हे आए हैं। अल्लाह पाक इन लम्हों का सदका अल्लाह मुझे भी वही रंग अता फरमाए, और आप जो इस महफिल में बतौर समात मेरे साथ शामिल हैं, अल्लाह आपको भी वही रंग अता फरमाए और हुजूर गौसे आज़म का सच्चा मोहब्बत भरा, उनका मानने वाला, उनकी सोहबत को इख्तियार करने वाला,
اور ان کی روحانی مریدی اختیار کرنے والا انسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔